ये लिखत 16 माघ शहनशाही सम्मत 4। चरणजीत कौर दे गृह फरीदकोट। वेखो नेत्र रोवण लगी सती। ये कदों रोवण लगी? 16 माघ शहनशाही सम्मत 4 चरणजीत कौर दे घरै। क्योंकि उसका तन वजूद शरीर नहीं सीगा। वेखो नेत्र रोवण लगी सती बिन अखां नीर वहाई। किस तरह रो रही सीगी? बिना अखां तो, कोई 5 तत्त शरीर नहीं सी। मेरी बुझन लगी बत्ती खत्म होने लगी है। मेरी बत्ती कुल हो चली, कुल चली। ते महातलोक दे विच इस संसार च जिहड़ा प्राणी खत्म हो जाता, उहदी संसार च कोई वडियाई कोई रह जाती है? कोई कीमत उसकी वडियाई नहीं रही। मेरी बुझन लगी बत्ती जगत विच ना कोई वडियाई आ। हुक्म देवे तुरदा कमला पति। हुक्म कौन दे रहा? तुरदा कमला पति। वो कौन है तुरदा कमला पति? पत परमेश्वर बे पत परमेश्वर बेपरवाहिया। जिस दे केड़ा परमेश्वर आ? जिस दे बिना करे कोई ना गति। केड़ा कमलापति सी? जिस दे बिना कोई गति कर नहीं सकता। इस एक सवाल खड़ा हुंदा उस वक्त दा कि उस वक्त है सी ते अज साकार रूप 994 चौकड़ी युग तो बाद पहली दफा परमेश्वर होया। और वो परमेश्वर दे होण दी मिसल ते मिसाल आपां 4 युग दे की कोटन कोट युगां दे अवतार पैगंबर गुरुआं दे नाल कर नहीं सकदे। परमेश्वर दी आपां कोई तुलना जां कोई बराबरी जां कोई मिसाल जिहड़े पिछे को अवतार पैगंबर गुरु साहिबान हो गए ने उन्हां दे नाल कर नहीं सकदे। क्योंकि उन्हां दा कार्य क्षेत्र वखरा सी ते परमेश्वर दा वखरा है। उत्थे किसी ने 1 तारे, किसी ने 2 तारे, किसी ने 4 तारे। जब परमेश्वर आया उन्हें किन्ने तारे? तुहानू भी गिनती है नहीं। तुसीं अपने आप नूं सिੱਖੀ नूं समझदे कि असीं तारिया सानू तारिया, लेकिन ये बाणी नूं पढ़ोगे तो ये विचों वो भी तारे ने जिहड़े राह तुरे जांदे राही सी, जिन्हां नूं पता नहीं, जिन्हां खाना पीना छड्डिया ही नहीं सीगा, मीट शराब खाई जाते सन। परमेश्वर ने कहा कि जिहड़ा मेरे द्वारे ते आ गया, जिन्हें शीश झुका लिया एक बारी, ओहदी मैं 84 और बाणी चाहुंदा ना इहो जिहा परमेश्वर मुड़ के कदी नहीं आउंदा। ठीक है ना? सो मेरी बुझन लगी बत्ती जगत विच ना कोई वडियाई आ। हुक्म देवे तुरदा कमला पति। पत परमेश्वर, परमेश्वर तो बिना कदी कोई पत नहीं रखता। पत परमेश्वर पति जो आ बेपरवाही आ। जिस दे बिना किया, बड़े ध्यान नाल पुत्र सुनियो, जिस दे बिना
करे कोई ना गति। एक परमेश्वर तो बिना कोई गति नहीं कर सकता। आवन जावन ना कोई मुकाई, मरण जन्म दा पंध कोई पूरा नहीं करता, 84 कोई मुक्त नहीं करता। मैं कल्पना विच रही तपी, की कह रही है भी मैं उदों की सी कल्पना विच तप रही सी कि मेरा की बनूगा। तत्ती अग वांग तपाईया, किस करके कि मैनू नाम ना मिलिया भूरा रती, भी मैनू परमेश्वर दा नाम रती भर भी भूरा भर भी मिलिया नहीं। मेरी स्वाह ना लिखे पाई, मैं सड़ के राख हो गई तो मेरी स्वाह भी लिखे नहीं लगी। किन्ना चिर लेखे नहीं लगी। 169 साल मिली कोई ना खटी। किन्ने साल? 169 साल बेकती फिरती रही। 169 साल मिली कोई ना खटी, बैठी अपना झट लंघाई आ, बिरहों वरागण गई फटी। मैं विछोड़े विच की सीगी परमेश्वर दे, फटी रही, मैनू राग आउंदा रहा, कदी ते मेरा परमेश्वर आके मैनू मिलूगा। ज्योति जोत स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, सिर अपना हाथ टकाई है। सर्वात्मा दे परमेश्वर ने की कीता, सिर ते अपना हाथ रखा। सती कहे मैं रोवां मारा ता। सती की कह रही सी कि मैं रोवां मारा ता, मार मार रो रही सी। मेरा रहा कोई ना राह, मैनू कोई होर रस्ता नहीं रह गया। अगे हो ना कोई विखाई आ। फिर की कह रही है सती, मैं सड़के होई स्वाह, मैं सड़के होई स्वाह। माटी कम किसे ना, जदों शरीर अगन भेट हो जाता फिर ये शरीर स्वाह हो जाता, किसे कम आउंदा। फड़ के ठाओगे इनू, ਜਿਹੜੇ भी गुरसिख पूरे ਹੁੰਦੇ ਆ, कभी पूरे होया ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ हो गए चले गए उन्होंने किसी ने फड़ के ਠਾਇਆ नहीं, उठते ना। सड़ के होई स्वाह, कोई गल। माटी कम किसे ना आई आ, मैं रो रो करदी रही दुआ। मैं परमेश्वर अगे की करदी रही है, रो रो के दुआवां करदी रही हाँ। वास्ता इको अगे पाई, वास्ता किन्ने अगे पाया? वास्ता इको अगे पाई आ, मेरे साहब होना सहा। किया कि मेरे साहब की होई मेरा मदद गीर होई। मेरे साहब होना सहा, तुद बिन दूजा नजर कोई ना आई। क्या परमेश्वर तू मेरा सहाय होई, तेरे बिना कोई दूसरा नजर नहीं आउंदा। मैं तकदी रही, कमन वेला मिले आ। मैं उस समय दी इंतजार करती रही कि केड़ा वक्त हो जदों वो मैनू आके मिलूगा। डबलिंग होंदी उत्थे कक नहीं रहने। कमन वेला मिले आ, अपना पंध मकाई, वो अपना सफर पूरा करके मेरे को आऊगा। ज्योति जोत स्वरूपा आप अपनी कृपा कर, सद अपना रंग रंगाई है। जिहड़ा सदा अपनी रंगना च रखदा।
सती कहे मेरी बुझन लगी क्षमा। रह नहीं दियो हाँ एक दे नाल आवाज ही सुनती जानी। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣੂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟਿਆ ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर सादे अपना रंग रंगाइया। सती कहे मेरी बुझन लगी क्षमा। क्षमा दान नजर कोई ना आईया। मेरी विछड़न लगी धरती अम्मा। मैं हुण इस माटी खाक नालों इस धरती नालों की होण लगी हाँ विछड़ लगी। अमड़ी अमड़ी संग ना कोई निभाई आ। ये धरती हुण मेरा साथ नहीं निभा सकना। मेरा नाता टुटन लगा काया माटी चमा। मेरा पंज तत्त शरीर दे नालों नाता की होण लगा टुटन लगा। मेरा शरीर खत्म होने लगा। क्षमा दान नजर कोई ना आई। हुण कोई क्षमा दान कोई दीवा बाती या होर कोई रोशनी वाली अवस्था मैनू कोई नज़र नहीं आती जिहड़ी मेरी रक्षा करे। नज़र कोई ना आई आ। मेरी विछड़न लगी धरती अम्मा। अमड़ी संग ना कोई निभाई आ। मेरा नाता टुटन लगा काया माटी चमा। हड मास रही ना हड मास रही छड़ाई है। हुण शरीर नालों मेरा नाता छुट चलिया और हड मास जिहड़ा वा ये नहीं रह जाना। मैं बह गई विच गवां। उदों फिर की हुंदा छिन भंगर वास्ते की हो गया गम आया चिंता आई। खुशी नज़र कोई ना आई आ। बौड़ी मेरा पूरा होने लगा समा। समाप्त होवे मेरी लकाई। भी बौड़ी मेरा समा पूरा होने लगा तो मेरी सृष्टि हुण की होने लगी आ समाप्त होने लगी। मेरा अंत अखीरी दमा। मेरे ये अखीरले साह ने किहड़े साह ने मेरे अखीरले साह ने। मेरा अंत अखीरी दमा साह साह दियां सुनाईया। मेरा जीवन होना नवा। मेरा किहड़ा जीवन होना फिर नवा जीवन होना। नर निरंकार दे वडियाई। मैनू किहने वडियाई देनी आ नर निरंकार ने वडियाई देनी। हुण तुहाडे जिहड़े 24 ਦੇ 24 ग्रंथ ने सन्मुख साखियात की बाणी तुसीं बार बार बाणी च सुणदे आ। जद सारी बाणी लिखाई जा रही सी तुसीं भी सन्मुख सो तो परमेश्वर भी सन्मुख। हुण सवाल खड़ा हुंदा एक हुण सी लग रहा ते एक तुसीं जिहड़े हैगे जे ओह हैगे। लेकिन तुहाडे च ते निरंकार दे विच फर्क की आ। वो सन्मुख उदों ही सी ते अज भी है। कारण तुसीं जाके आ नहीं सकते तो परमेश्वर जाके फिर की करदा आ जांदा। मेरा जीवन होना नवा। नर निरंकार दे वडियाई आ। मैनू जगत रहे ना तमा। मैनू संसार दी कोई हुण लालसा नहीं रह गई। तृष्णा रिहा बुझाई आ। मेरी जिहड़ी तृष्णा वा परमेश्वर की कर रहा बुझा रहा।
ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀ ਢਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀ ਢਵਾਂ ਜੋ ਢੱਠਿਆਂ ਗਲੇ ਲਗਾਈ ਆ, ਜੋ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀ ਢਵਾਂ ਜੋ ਢੱਠਿਆਂ ਗਲੇ ਲਗਾਈ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪਾ ਰਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਏਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਚਾ ਵਰ, ਸਾਧ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਆ। ਸਤੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ, ਪੱਤਰਕਾਂ ਦਿਆਂ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 70, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 70। ਸਾਤੇ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਮਟਾਈ ਹੈ। 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਕੜ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਕੜ, ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟ ਭੱਜੇ ਵਾਹੋ ਦਾਈਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਫਕਰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕੋ ਗਾਈ ਆ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਫਿਕਰਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਬਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ, ਉਹ ਫਕਰ ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦਬਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ, ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਾਈਏ, ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਸਬਰ, ਫਕਰ ਤੇ ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਸਬਰ, ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਝਟ, ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਝਟ ਲੰਘਾਈ ਆ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਨੂਰ, ਹਰ ਵੀ ਆ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਨੂਰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੂਰ ਕਿਆ ਵਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਲ ਟਪਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਟੱਬਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲਏ ਤਰਾਈ ਆ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਮਗਰ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਗਰ? 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਮਗਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਰਦਾ ਅਦਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਅਦਲ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਰਦਾ ਅਦਲ, ਇਨਸਾਫ ਰਿਹਾ ਕਮਾਈ ਆ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਬਦਲ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੀਵਨ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਬਦਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ? ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰਹੀ ਨਾ ਅਕਲ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰਹੀ ਨਾ ਅਕਲ, ਚਿਤਰਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਣਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕਲ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਚਲੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਫਿਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਲਾ 994 ਚੌਕੜੀ ਜੁਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰੂ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਚੜਾਊ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੜਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ? ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਮਨਮਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਚੜੇ ਰਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਲ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀ ਭੋਗਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਲੇ ਮਛਕਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਮਤਸਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 84 ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੀ ਹਜਾਤੀ ਬਦਲਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ 994 ਚੌਕੜੀ ਜੁਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕਲ, ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉਠਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਮੇਰ। ਫਕੀਰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰਾ, ਫਾਤਿਆ ਦੇ ਪੜਾਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ? ਫਾਤਿਆ। ਫਾਤਿਆ ਦੇ ਪੜਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਕਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਦੁਹਾਈ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰੋਂ ਨਿਕਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰੋਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੌਣ? ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਐਡਮ ਤੇ ਈਵ ਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਰਵਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੋਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਹ ਬੀਤ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਆਇਆ, ਬਾਮਨ ਆਇਆ, ਕਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ
जद बावन की गल चलती बावन की मुड़ के राम की चलती तो राम की चलती जो पहलों 4 अवतारां चारे वेदां की चलती सी मुड़ के शास्त्र भी निकल आए सिमरतियाँ भी निकल आई शरा चो शरा बदलती रही है विचार बदलती रही है लेकिन संसार दे विच तब्दीली हुंदी रही आ परमात्मा दे विच कोई तब्दीली एक तब्दील नहीं ना बदलिया एक जेड़ा एक नहीं बदलिया बत्ती बंद आ जेड़ा एक नहीं बदलिया वो सारी कायनात नूं तब्दील करता और सारी कायनात मिलके एक नूं तब्दील नहीं कर सकती जो अपनी धारों निकला निर्गुण नूर अलाहिया जो लेखा मकावे सज्जन मित्रा जेड़ा किदा लेखा मकाउंदा सज्जन मित्र आ जा जिन्ने चर नूं फोन ला के सदने होने चर नूं भोग पा लेना है जेड़ा केड़ा लेखा मकाउंदा सजना ते मित्रां दा जो लेखा मकावे सजना मित्रां मित्र प्यारा दया कमाई आ जेड़ा सब दा मित्र है सब दा प्यारा वो की कर रहा दया कमा रहा मित्र प्यारा दया कमाई आ असी डरदे ओदे कोलों छितरां वो की कह रहे ने कुड़ियों पिछे विच सुनदा कि नहीं सुनदा सुनदा बाई नहीं आ रही नहीं सुनदा लो थोड़े आगे आगे सारे आ जाओ आ जाओ वो रहन दे यार रहन दे एवें ना भज्जा फिर विच ट्रैफिक करन दिया तेरे स्पीकर तो बिना सार लेना आ जाओ कुड़ियों और लागे जिन्हें सुनना हो आ जाओ जिन्हें नहीं सुनना ढोल आके बैठी रहो गुरमुखो तुहाडा भी ओह हाल आ कोई गल नहीं फिर सुन लो जिस दा पैगंबर कर दे जिक्रा जिहदा पैगंबरां ने की कीता जिक्र कीता कंप्लीट नहीं दसिया ओदा की कीता उन्होंने जिक्र जिस दा पैगंबर कर दे जिक्रा जकरिया दे दुहाई आ जो अपनी धारों निकला वो अपनी धार विचों आपे निकलिया उन्होंने किसी ने पैदा नहीं किया झगड़ा हमेशा पैदा जेडे पैदा होंदे आ शरीर मात लोक च होंदे अज भी तुसीं देखोगे शरीरां दा झगड़ा कईयां ने कहना जी असीं तो शरीरां नूं नहीं लैंदे मैं ना बिल्कुल सही आ नहीं लैंदे शरीरां नूं लेकिन अपने शरीर नूं क्यों लैंदे जे सतगुरु दे शरीरां नूं तो तुसीं नहीं लैंदे लेकिन अपने आप को क्यों गिनते जे कि मैं आ तो मैं आ नहीं समझदा तू कौन है भाई सही गल है तू नहीं समझदा बिल्कुल कदी ये भी सोचा कि जे तू एक नूं नहीं समझदा तो तू एक आ तेनू दुनिया समझदी है बिल्कुल नहीं तेनू दुनिया नहीं ना समझदी ना जा तेनू दुनिया नहीं समझदी तो दुनिया वाला नहीं समझदा तो तेरी कीमत की आ बॉडी भी नहीं की कीमत आ कुछ भी नहीं कोटी कीमत है जो अपनी धारों निकला निर्गुण नूर अलाहिया निर्गुण नूर
ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਨਿਗੁਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੂ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀਓ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲਿਏ ਗਾੜੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀਆ ਜੋ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾਵੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ। ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਕਮਾਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਕਰ ਤੇ ਸਤੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਦਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਦਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰਾਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਸੱਜਣੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਵਾਹ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਤੁਰ ਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੀ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੋਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਦੜਾਓ, 53 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ? ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅੰਧੀ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਦੀ? ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਆਤਮਾ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਕੌਣ ਚਲਾਊ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੁੱਤਾ। ਜੀਸੂ ਸਾਡਾ ਜੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਚਲਾਊਗਾ। ਮਤ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਉਤਰ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ 10 ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਤੇ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊ? ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਦੀ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4 ਯੁੱਗ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਹੁਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਦੋਦੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਬੂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰਾਂ, ਜੋ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੁਗ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਜਰਾ, ਜੁਗ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਭ ਦਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਜਰਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਉਹ ਜੋ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਚਾ ਹਰੀ। ਔਰ ਸਾਚਾ ਹਰੀ ਕੀ ਆ? ਨਿਕਲੰਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਨਿਕਲੰਕ। ਤਨ ਵਜੂਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਨਿਕਲੰਕ ਨਰੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਨ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਜੁਗ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਜਰਾ। ਸ਼ਜਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਸਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਸ਼ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਲਾਣਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੁਗ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣੀ ਸ਼ਜਰਾ, ਖਾਤਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ, ਖਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਖਾਂ ਚੀਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਕੌਣ ਚੀਰੂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਜਾਓ 100 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਓ, ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਚਲਾਓ ਗੋਲੀਆਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਓ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਗਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟ ਲਏ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹਨੇ ਸਮੇਟ ਲਏ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਨੌਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੀ। ਮਨੌਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੀ। ਜੋ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਭੱਜਾ। ਭੱਜਾ ਹੋਊ ਨਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ? ਪੰਜਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚੂਗੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਾਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਉਧਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਾ ਮਨਖੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿੱਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗਾ ਦੀਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ
ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀ ਆ ਨਾ ਮੀਟ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇ ਤਰੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਾ। ਕਹਿਣਾ ਪੀ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੀ ਲਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੀ ਲਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤੋਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਵਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਕੇਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਔਰ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦਾ ਵਾ, ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਂ ਹੋਣਾ। ਖੇਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰੂਗਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਤੋ ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ